جناب پہلا سوال فیصل آباد والوں سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سخاوت، شفقت اور مہربانی کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے کیا فرمایا؟ مشورہ ضرور کیجئے، 25 سیکنڈ کے اندر کیجئے۔ حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سخاوت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خوشحالی اور تنگ دستی میں ہر حال میں خرچ کرنا سخاوت ہے، اور شفقت مہربانی کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو حقیر و ذلیل رسوا جو ہے نہ جاننا، یہ جو ہے وہ شفقت و مہربانی ہے۔ اور تیسرا حلم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خود کے نفس کو جو ہے وہ قابو میں رکھنا، نفس کو قابو رکھنا اور خواہشاتی پیروی نہ کرنا۔ یہ چلیں جواب آپ کا ہم درست مان رہے ہیں۔ سوال تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے جب سخاوت، شفقت اور مہربانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ سخاوت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تنگ دستی اور خوشحالی میں خرچ کرنا۔ پوچھا گیا شفقت تو مہربانی کس میں ہے؟ فرمایا قناعت اختیار کرنے اور کسی کو حقیر ذلیل نہ جاننے میں۔ پوچھا گیا حلم یعنی بردباری کیا ہے؟ فرمایا غصہ پی جانا اور نفس کو قابو رکھنا۔ اللہ کرے کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب باری ہے ایبٹ آباد والوں کی۔ بتائیے مسجد میں دنیاوی گفتگو کرنے کی کیا نحوست ہے؟ کافی سارے ناظرین موجود ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، دنیاوی گفتگو نہ کیا کریں۔ اب سنیے اس کی نحوست کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں دنیا کی بات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے اعمال اکارت کر دے۔ اللہ 40 برس کے نیک اعمال اکارت کر دے۔ اب بتائیے ویسی نیکیاں نہیں اور مسجد میں جا کر اگر دنیاوی گفتگو کریں گے تو معلوم ہوا کہ ثواب لینے کی بجائے گناہ لے کر واپس آئے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ فیصل آباد والوں کی باری۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کے بارے میں کیا فرمایا؟ تبارک و تعالیٰ نے ابتدائے دنیا سے فنائے دنیا تک تمام لوگوں کو جو عقل عطا فرمائی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تمام ریگستانوں کے مقابلے میں ایک ریت کا ذرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اور رائے تمام لوگوں سے راجع اور افضل ہے۔ کیا بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل اور رائے تمام لوگوں سے زیادہ راجع اور افضل ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے میرے آقا کی۔ بتائیے رات کے وقت 10 آیات پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ایبٹ آباد والے بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا طاؤس بن کیسان فرماتے ہیں کہ سنو بندہ، رات کو قرآن پاک کی 10 آیات پڑھتا ہے، وہ صبح اس حال میں کرتا ہے اس کے لیے 100 یا اس سے زائد نیکیاں لکھ دی جاتی۔ تو وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے لیے 100 یا اس سے زائد نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ سونے سے پہلے بھی تلاوت قرآن کیا کریں، اللہ کرے کہ روز تلاوت قرآن کرنے والے بن جائیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بیمار دل کی کتنی دوائیں اور کون سی ہیں؟ فیصل آباد والوں سے سوال ہے۔ بیمار دل کی جو ہے وہ 5 دعائیں ہیں: نیکوں کی صحبت اختیار کرنا، کم کھانا، تلاوت قرآن پاک کرنا، تہجد ادا کرنا اور رات کے آخری حصے میں گریہ زاری کرنا۔ کیا بات ہے، بیمار دل کی یہ 5 دوائیں ہیں۔ اگر دل کو یا کہتے ہیں روحانی طور پر امپروو کرنا ہے تو یہ 5 دواؤں کا استعمال کر لیں۔ نمبر 1 نیکوں کی صحبت، نمبر 2 تلاوت قرآن، نمبر 3 کم کھانا، نمبر 4 فرمایا کہ تہجد کی پابندی، اور نمبر 5 رات کے آخری حصے میں گریہ وزاری۔ اللہ یہ نعمت نصیب فرمائے ہمارے بیمار دلوں کو، اللہ کرے کہ نبی پاک کے عشق کا مدینہ ہم بنا لیں۔ جواب درست دے دیا جناب۔ ایبٹ آباد والوں کی باری ہے۔ ہر جمعے کو والدین یا ان میں سے ایک کی قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ہر جمعے کو والدین یا دونوں میں سے ایک کی قبر کے پاس سورہ یاسین شریف پڑھنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یوں بھی ہے کہ دعا پڑھ اس طرح سورہ یاسین شریف پڑھنے سے سورہ یاسین شریف میں جتنے حروف ہیں ان کے
गिनती के बराबर उनकी मग़फ़िरत हो जाती है। यासीन में जितने हुरूफ हैं उन सब की गिनती के बराबर अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके लिए मग़फ़िरत फरमाएगा। तो वालिदैन की कब्र पर भी जाना चाहिए, हर जुमे जाएं और सूरह यासीन की तिलावत करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फैसलाबाद वालों से सवाल है, अहले अरब के शेर के मिसरों में सबसे सच्चा मिसरा कौन सा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहले अरब के शेरों में सबसे सच्चा जुमला ये है, अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलु, कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो फना होने वाली और बातिल। सुन लो, अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा हर चीज फानी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी एबटाबाद वालों की है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना जुवैरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या कलिमात सिखाए थे? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मैं तुम्हें वो कलिमात न सिखाऊं जिन्हें तुम पढ़ा करो। आपने फरमाया अला आपने फरमाया कि मा हलल अला कुल्लु नफ्स मा हलल्लाहु बातिल सल्लल्लाहु ताला। नहीं जनाब, वक्त ख़त्म हो गया है। नबी पाक ने फरमाया 3 मरतबा सुब्हानल्लाहि अदद खल्किही, 3 मरतबा सुब्हानल्लाहि रिदा नफ्सिही, 3 मरतबा सुब्हानल्लाहि ज़िनत अर्शिही और 3 मरतबा सुब्हानल्लाहि मिदाद कलिमातिही पढ़ा करो। गलती हो गई है जनाब। अब बारी है फैसलाबाद वालों की। सवाल करेंगे, लोगों का नमाज ज़ाया करना किस चीज़ की अलामत है? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत में तुम ये देखोगे कि लोगों की जो है वो निशानी ये होगी कि वो नमाज को जो है वो तर्क करेंगे। तो एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इससे मुराद या तो नमाज का छोड़ना है या फिर ये है कि वो नमाज के फ़राइज़ व वाजिबात जो है उसको सही तरीके से अदा नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। नमाज का ज़ाया करना यानी या तो वो नमाज ही नहीं पढ़ेंगे या फिर नमाज के फ़राइज़ या वाजिब छोड़ देंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 5वां सवाल, आखिरी सवाल इस सेगमेंट का एबटाबाद वालों से। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गवर्नरों को खत में सबसे अहम किस काम का हुक्म दिया था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गवर्नरों को पैगाम भेजा कि तुम्हारे सब कामों में से अहम मेरे नज़दीक नमाज है। अगर तुमने इस पर मुहाफ़ज़त हासिल की यानी इसको वक्त पाबंदी के साथ पढ़ा और दुरुस्त करके पढ़ा तो ये तुमने अपने ईमान की हिफाजत फरमा ली, और अगर ऐसा नहीं किया तो इसको ज़ाया जिसने इसको ज़ाया किया वो और इससे ज़्यादा ज़ाया करेगा। जनाब जरा गौर कीजिए, हजरत उमर गवर्नरों को भी नमाज की तलकीन दिया करते और नमाज की पाबंदी का हुक्म फरमाया करते। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। एक गलती हुई है हमारे एबटाबाद वालों से, मगर घबराए नहीं, अभी मुकाबला बहुत बाकी है। हमने कल भी देखा कैसे पासा पलट जाता है आखिर में जाकर। इससे पहले कि स्कोर बोर्ड की तरफ चले, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से कुछ सवाल करते हैं। जी, को होस्ट तो मौजूद है मगर इंशाल्लाह जब हम अच्छा मिनी होस्ट। जी मिनी होस्ट। अच्छा जनाब, किड्स मदनी चैनल के हमारे रमजान रजा हैं, आज ये हाजिरीन से सवाल करेंगे अरे इंशाल्लाह। वाह भाई, चलें चलें जनाब। कल एक कॉल भी आई थी कि रमजान भाई को भी बुलाएं, तो चलें आज ये आए हुए थे तो हम अपने आज मिनी होस्ट को मुतारिफ कराते हैं। जी हाजरीन से सवाल यह है कि बताएं दौरान वुजू या कादिरू पढ़ने की क्या फजीलत है? दौरान वुजू या कादिरू। चले जनाब, अब जाइए जनाब और देखें किससे जवाब लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौरान वज़ू या कादिरू पढ़ने से इग़वा से बचा रहता है। जी बताइए जनाब। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, तोहफा पेश कीजिए इन्हें। अच्छा, नीचे इस्लामी भाई तशरीफ ले आए तो नीचे वालों से भी एक सवाल कर लेंगे। जी शहबाज भाई। जी तैयारी है तो सवाल कीजिए भाई नीचे वालों से। सवाल ये है, 4 मशहूर आसमानी किताबें जिन अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल हुई उनमें से चारों के नाम बता सकते? चारों के बता दें, वरना कम से कम 2 के नाम बता दें। जी जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहमान अत्तारी है। आपने सवाल किया कि 4 आसमानी किताबों के नाम और जिन अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई उनके नाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाजिल हुई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल हुआ, उसके बाद हज़रत
حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی اور حضرت آرام سے ایزی ہو جائیں. آپ کو جواب آتا ہے, آپ گھبرا گئے ہیں, اور آپ نے 3 تو ویسے ہی بتا دیے, انعام آپ کا ہو چکا ہے. اب سکون سے سوچئے کہ فرعون کے مقابلے میں کون سے نبی تھے؟ السلام پر ہاں, تورات نازل ہوئی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. چلے تحفہ دے دیں. ان اسلام بھی کو انشاءاللہ عز و جل مبارک پانیوں کا مجموعہ پیش کیا جا رہا ہے اور غلاف کعبہ کا ٹکڑا شریف بھی پیش کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے انہیں تحفہ دے دیں, مبارک ہو. جناب چلتے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 8 نمبر ایبٹ آباد, 10 نمبر فیصل آباد,